जड़े साहित्यिक कौन सम्मान बा पुरस्कार आवश्यक न थाए कि मोर प्रत्येक कवितार क्रम प्रत्येक कृतिर क्रम भितर ये गोटे कड़की अवतार आपन को केबे लागी आपन भी सनेटर सम्राट ना सेगुड़ा को भावे धरा जो तुम मत गाड़ी देल मुझे पचारि जे तुम मत कहीं गाड़ी देल कि आउ 5 जन को पचारि जे कहीं आज स्वप्न कुमार मत एत गाड़ी देला आपण अन्य लेखक केमिति भिन्न बोली भावंती कवि रमाकांत रथ ये प्रश्न पचारे दंडे नुहे लितारे नुहे बिलितारे नुहे कौन सी मिनिट रे कवि भावे मु 7 मास माने ना राति रे ना दिन रे ना कौ मुहूर्त शोनी जो शब्द मैंने आसुँच तुम ये ढड़ा हवा द्वारा से आसवे ना साहित्य छड़ा कौन भल लगे आपको मत तर कहीं मो निजक पचारापी क्या पाई भल क्या भल पाई ना से जदि सामाजिक भल गुण गुड़िक था ताले माने एते माने गोटे गृहबंदी भाड़ा न था प्रकृत प्रेम कौन प्रकृत प्रेम हूँ प्रेरणा आपण क्या प्रेम करते सेटा गोटे गोपनीयतार अंश मु प्रेम गोटे घर तोड़ापी चाहे जो घर मुझे गढ़ी पारूनी प्रेमटा कौन खाली अनेबारे प्रेम न था घनईबारे भी प्रेम थाए कवि हवाई दरकार गोटे विवर्तित मनीष हवा से विवर्तित मनीष तुम हम जो गृहस्थ स्वप्न कुमार काली घर संसार कर गृहस्थटे हम गृहस्थ हो कवि हेबनी कविता लिखला बेलू गोटे कवि की स्वार्थपर होगा पड़ू बड़ा दुखर विषय जहाँ हाथ धरिकी बाहरी ता छाई भी जमी न पड़ू से लिखुवा अवस्था उस्ताद बिस्मिल्ला खां काशी जहा मोपाई कटक सया से जिप्सी झीटी किए 1.5 वर्ष धरी लगातार मत मटन फ्राई और रुटी आणिकी मत दबा मत दिने न देखिले बाउला हवा मैंने रुटी और मटन फ्राई खाଇବା लोभरे मुझे एक्चुअली 1.5 वर्ष जाऊँगी जिते विद्यार तार ये देखिली ट्रेन खिड़की सेपटू से एकदम एकदम अस्थिर होगी मत से बांक बुलला बेले ट्रेन बुली बुली चाहूँगी ट्रेन झरकार से दिन मोर स्वार्थपरता भांगीगला आपण जीवन को गोटे सनेट्रे बांधा हुए तेज तार प्रथम धाड़ी कौन है से गोटे शीर्षक ही सनेट हम कटक आपण केमती कटाक्ष 2025 सम्मानजनक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिथिबा वरिष्ठ कवि श्रीजुक्त गिरिजा बलियार सिंह आज आम सहित अच्छा सर प्रणाम आपण जेते बेले से पुरस्कार ग्रहण करुथिले से समय आपण को मन में कौन आसुथिला साहित्य अकादेमी पुरस्कार माने एथिपाई तो सब कविता कहीं लिखेनी कि कौन सी मानपत्र हासिल पर लिखेनी हृदय मान लिखे आ गोटे हृदय तार नवेदन जनाए किंतु हठात अतर्कित अनुप्रवेश पर पुरस्कार आसे यही स्वीकृति आसे सब आसे मुझे गली मो गोटे यंत्र चालित पुतलिका परी मंच आरोहण कली और अवतरण कली प्रकृति कह गले किसी उल्लास कि पुलक कि आनंद कि आह्लाद एसबू नाला जड़े साहित्यिक कौन सम्मान बा पुरस्कार आवश्यक न थाए ये प्रश्नर उत्तर मो पाखे ना कारण जिते बड़े जड़े कवितार मग्न थाए जिते बड़े जड़े कवितार संपूर्ण भाव में निविष्ट थाए से यही सब कथा ताप अबांतर ये अबांतरता को से विषयवस्तु करें किंतु एथि मु लिखी या पाइबी ता न पाइबी ए छककटा माने गार सब डेइबार मैं कवित्व सेटा सिद्ध नुहे तेणु प्रकृत कथा हूँ मोर जो मैंने मोर प्रकृत पाठक मुझे पाठक पाठिका कहेनी मुझे हृदय पाद पूरण पदे कहते मोर प्रत्येक बही गोटे गोटे क्रम प्रत्येक बही प्रत्येक अलगा पादपूरण आहरी अलगा जिते बड़े पादपूरण बाहरिला से समय सारा पृथ्वी कोरोनार हाहाकार गोटे गोटे मृत्यु गोटे महाकाल गोटे तांडव प्रत्येक दिन मनीष सब हबार ये जो गोटे अभिशप्त अकाल खंड आसिकी आविर्भूत होला से समय से बाहरला मत लगे ये पादपूरण हूँ मोर प्रत्येक कवितार क्रम प्रत्येक कृतिर क्रम भितर ये गोटे कड़की अवतार ये कड़की परी आसला मु जानी नथली
ତାର ପ୍ରଥମ ସନେଟ୍ ହେଉଛି ବଂଶଲତାର ଫୁଲ। ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଉଦଗ୍ର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଶେଷ ସନେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କାମର ଅବସର ପରେ ଗୋଟେ ଫେରିବାର ଆଶା ରଖୁ, ଗୋଟେ ଫେରିବାର ଭରସା ଅଛି, ଗୋଟେ ଫେରିବାର ପ୍ରତିହାର ଅଛି। ତେଣୁ ବଂଶଲତାର ଫୁଲରୁ ସେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େଇ ହେଉଛି ପାଦପୂରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ସନେଟ୍ ସମ୍ରାଟ, କାହିଁକି ସେମିତି କୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ବି ସନେଟ୍ର ସମ୍ରାଟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭାବେନି। ଧରାଯାଉ ତମେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲ, ମୁଁ କେବେ ପଚାରିବିନି ଯେ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲ, କି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବିନି ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ମୋତେ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲା। ଯେମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ମୁଁ ପଚାରେନି, ପ୍ରଶଂସାଟା ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ କରେ। ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରେ, କାରଣ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗେ। ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସକ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଦି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଯାହା କର, କୃତିରୁ ଆକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କରଣୀ ଅଛି ବା ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ସେତିକି ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତାରିଫର ତାରିଖ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି। କେବଳ ନିନ୍ଦା, କେବଳ କୃଶବିଦ୍ଧ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସନେଟ୍ ସମ୍ରାଟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ପଚାରେନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯିଏ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ। କେବେଠୁ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସନେଟ୍? ସନେଟ୍ ତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛି। ଏତେ ଶୋଷ କାହିଁକି, ସନେଟ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଶୋଷ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସନେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ସାମରିକତା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବ୍ୟୁହର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବକ୍ରବ୍ୟୁହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟୁହ ହେଉଛି ପଦ୍ମବ୍ୟୁହ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମବ୍ୟୁହ କେବଳ ମହାଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବେ ସନେଟ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପଦ୍ମବ୍ୟୁହ, ଯାହା ଭିତରେ ପଶିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତର ଗନ୍ଧଠୁ ସେ ପଦ୍ମର ସୁବାସ ଆମକୁ ମହକେଇ ଦେଉଥିବ। ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ରକ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଦଂଶନର ଦାଗ, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସନେଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ସାମରିକ ଯେମିତି ଚହୋଦି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମଇଦାନ ଭିତରେ ଯେମିତି 2 ଯୋଦ୍ଧା ବା ବହୁ ଶହ ଯୋଦ୍ଧା ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସନେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଇଦାନ। ସେଇ ଚୌହଦି ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଛି ନେଲି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କାହିଁ କହିବା, କିଛି କିଛି କଥା କହିବା ଏବଂ ଏତିକି ଚୌହଦି ଭିତରେ କହିବା। ଆପଣଙ୍କ ସନେଟ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ। ଛନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଲୟ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ। କେବଳ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ତାର ନିଜର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣେ ସନେଟ୍ର ଘର ଭିତରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ବହି ତ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଠକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ କାହାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢ଼ନ୍ତି? କାହାଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କାହାଙ୍କ ଲେଖା ସିଏ ବେଶୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ। ତାର କାରଣ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସରହଦ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିକି ନାମଯଶ ଅର୍ଜନ କଲେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭାସି ଉଠିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁ, ବହିର ସଂସାର ଭିତରେ ପଶୁ, ଅନେକ ଲେଖା ଆମକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି, ଅନେକ ଲେଖା ଆମକୁ ଚମକ ଦେଇଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ପରିବାରର ବାହାରେ ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ।
ତେଣୁ ତମେ ବି ପ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସନେଟ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଙ୍କ ସନେଟ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ବାଟ ମୁଁ ବାଛି ନେବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବାଟର ଶଗଡ଼ ଗଳାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେବେ 3 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦେବି ମହାକବି, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେ ସନେଟ୍ର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ତା'ର ବିନ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମୟର ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଜୀବନର ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗାଁ ହଜିଯାଉଛି, ସହରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ତାଙ୍କ ସନେଟ୍ରେ ଥୋଇଲେ। ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କବିତା କହିଲେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ଏଇ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସୂଚୀପତ୍ରରେ କବିତା, କି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ଗଦ୍ୟ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ମାନେ ଗଦ୍ୟର ଭଙ୍ଗୀରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ କବିତା ମୋତେ ଦେଲ, ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କଠୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ପାଏ। ଅଭିଯୋଗ ହଁ, ପାଆନ୍ତି? ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ସବୁଠି ଯେ ବୁଝି ହେଉନି। ହଁ ମୁଁ ବି ସେଠି ଯାହା ଆସିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିଲେ- କିଛି କିଛି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାରି କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଜାଣି ଜାଣି କ'ଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ? ନା 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 ସ୍ୱପ୍ନ ସେୟା ନୁହଁ। ମାନେ କବିତା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଅବଚେତନର। ଆଜ୍ଞା କବିତାର ପଥ ଚିରନିଭୃତ ହେଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ସେହା ହୁଏନି। ହୁଏନି। ଅନେକ ଧାଡ଼ି ଅଭାବିତ, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଧାଡ଼ି ଅଲିଖିତ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ, ତୁମର ପରିକଳ୍ପନାର ଛାଞ୍ଚ ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ନିହାତି। କ'ଣ ଆସେ? ଯାହା ଭାବିନଥିବ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହେ ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାବକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖା ହୁଏନି, ଉଦ୍ଭାବକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ହୁଏ। ଲେଖା ହୁଏ। ଉଦ୍ଭାବ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭାବ ହେଉଛି ଯାହା କବିର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, କବିର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କବିର ଅହଙ୍କାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କି ଇଏ। ନିହାତି। ତା'ର ଅସ୍ମିତାଟା ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା ପରି ଅବସ୍ଥା ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଝି ହେବାଟା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେଦିବାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଭେଦ କଲେ ଆମେ କବିତାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆମର ଅନେକ ମନ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭେଦକୁ ଯଦି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ବୁଝେଇବି ମାନେ ଅନୁଭୂତ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକଳନ ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂକଳନଟି ଅଧିକ ତୃପ୍ତ କରିଛି, ନା ଏବେ ବି ଆପଣ ଅତୃପ୍ତ? ମୋତେ ଥରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଥରେ, ଏଇ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖୁସି ତ ଲାଗୁନି, ଯାହା ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମାନେ ହେଲାନି, ହେଲାନି। ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି, ଅତୃପ୍ତି ଆସୁଛି। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲେ ଗିରିଜା ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କହିଲି? ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ? ନା ରେ ଏଇ ଅତୃପ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଏମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ଏମିତି କବିତାର ବାଟ ଏଇଠି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି କାହିଁକି ହେବି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କବିତା ମଣିଷକୁ ଧୀର ଆଉ ଗଭୀର କରିପାରୁଛି? ମୋର ଏ ମତ ଦେବାର ମୋ ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିର ବାଟ ସେ ନିଜେ ବାଛିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ବାଟ ବାଛିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲେଖିଲା, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ କହେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବି। ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କେବଳ, ଯେ
ଆଜିର ଯେଉଁ କୃତି ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାବି ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ ଆକୃତି, କୃତି ହେବାର ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି ବହୁତ କବିତା ବହି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରହିବେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଅଂଶକୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସନେଟ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆସ୍ଥାବାନ। ସନେଟ୍ ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟର ଅଂଶ, କବିତା, ତେଣୁ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରତିହାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ନା। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱର ଆସିବେ, ବହୁତ ସୃଜନର କୁଜନ ଶୁଣାଯିବ। ତମେ ଆଜିର କବି, ତମ ପରେ ବି ବହୁତ କବି ମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବେ, ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଭ୍ରୂଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସନେଟ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ତ ଆହୁରି ଜନ୍ମ ନେବେ। ଭବଭୂତି କହିଲା ଭଳିଆ ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ ନିରବଧି କାଳ, ତେଣୁ କେହି ନା କେହି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବି, ନା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଭାବନାଟା ଆସିନି? ଦଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା, ଲିତାରେ ନୁହେଁ, ବିଲିତାରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମିନିଟ୍ରେ କବି ଭାବେନି। କେବେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ କେଉଟ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ସେଇସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛୁ କି? ତେଣୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି କାହିଁକି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେବାର ନଥିଲା ବା ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରୁଛି। କବିତାର ପାଠକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ନଥାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଏଇ ମରୁଭୂମିରେ ବସିକି ମୁଁ ଗୋଲାପର ଗଜଲ ଗାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ସେ ଭାରତବର୍ଷ କେମିତି ଅଛି? ମୋର ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ସେଠି ଭୂଗୋଳକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଖାହୀନ, ସୀମାହୀନ, ମାନଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଭୂମାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାରତବର୍ଷର ବାସ୍ତବତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୋର ମହାଭାରତ ବର୍ଷ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି କି ଲେଖିପାରିବିନି। ଭାରତବର୍ଷ ମୋର ସବୁ କ୍ରମ ଭିତରେ କୃତିର, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକଦମ ଅଲଗା। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ତା'ର ଶେଷ ଅଂଶ ସବୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ 7 ମାସ ମାନେ ନା ରାତିରେ, ନା ଦିନରେ, ନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଇନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କବିଟିଏ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କି? ହଁ, କବି ତ ଅନିଦ୍ରା ହୁଏ, ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ରାତିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେନି କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର 7 ମାସ ନ ଶୋଇବା ମାନେ ମୁଁ ତ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତ ତମେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥାନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କବିତା ଯେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟା କହିଥାନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ, କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ନା କାହିଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝନି, ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁନି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କଠୁ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କଠୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲି। ଶବ୍ଦମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲି ସ୍ପନ୍ଦନ। ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଦି ଆସିଲା, ସେ ତା'ର ନିଜର ଭାଇ ବିରାଦର ଭଳି ତା'ର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣେ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଶବ୍ଦମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସିବେନି, ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମକୁ କିଛି ଶୁଭାଶିଷ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ। କବିଟିଏ କାନ୍ଦେ? ହଁ, ସବୁ ତ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦମାନେ ନ ଆସିଲେ କବିଟିଏ କାନ୍ଦେ କି? ନା, ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ କି, କାନ୍ଦିବାଟାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ମାନେ କାନ୍ଦିବ କ'ଣ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛ ଥରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି, କାହିଁକି? ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାରେ, ନିଜର ପଣ୍ଡତା,
ନିଜର ପଣ୍ଡଟା ମୋତେ କନ୍ଦେଇଲା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟ। କାହିଁକି? ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁରାଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କବିତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଝଙ୍କାରର ସମ୍ପାଦକ ଶରଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗିରିଜା ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନିଜକୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନା ତୁମେ କାହିଁକି ଝଙ୍କାରକୁ କବିତା ଦେଉନ? ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଶରଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ସଂଘାତ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରବି ସିଂ ସଚିର ହେଉଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଡ଼ି ଦେବାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଇଏ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କବିତା ଦେଉନ, ଗୋଟେ ଝଙ୍କାରକୁ କବିତା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ଇଏ ସାର୍ କେଉଁ ମସିହାର କଥା? 93 94 କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ହଁ ସେ ଭାବିଲି ଲେଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲେଖିବାର। ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖୁନଥିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବି ଆସିଲାନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନଟା ଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆସୁନି କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଆଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ ହେଲି। ସେଇ ଏକୁଟିଆ ମୋର ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଲି, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ନିବେଦନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହା ହେଇଯିବ? ଆଉ କିଛି ଆସିବନି? ତୁମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଦେବ ନାହିଁ? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ କବିତାର ସେ ସନେଟର ନାଁ ହେଉଛି ଫାଶୀ ପାଏ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଫଗୁଣ। ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଫାଶୀ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆସୁନି ଶବ୍ଦ ନା। ଆସୁନି। ତେଣୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡଠୁ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଯେତେବେଳେ କବିଟିଏ ପାଖକୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଫାଶୀ ପାଏ, ସେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଫାଶୀ ପାଏ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଫଗୁଣ ବହୁତ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଝଙ୍କାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ମୋର ମାନେ ମଧ୍ୟାନ୍ତରର ପ୍ରଥମ କବିତା। ପ୍ରଥମ କବିତା ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିୟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 1971 ନା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 1920 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? କି ନାହିଁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ? ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗୋଟେ ସନେଟର ଶେଷ କପଲେଟ୍, ଗୋଟେ କପଲେଟ୍ ଅଛି ସନେଟର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତର କାହିଁ ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ପାଇଛି ଭଲ, କାହାକୁ ବା ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ମୋର ବେଳ କାହିଁ ଭାବିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର। ସେ ଅସ୍ଥିରତା କ'ଣ? ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫିଜିକାଲି ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ନଥାଏ। ବହୁତ ମାନେ ସ୍ମୃତିର ଶିହରଣ ସବୁ ଆସେ, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳର ମାଟି ଘୋଡ଼ା ମାଟି ହାତୀ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ନାରଗୋଦାର ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତାଙ୍କ କାନ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଥିବା ଯେଉଁ ଭଦ୍ରମହିଳାମାନେ ଫୁଲ ଦେଉଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିକି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଥୋଉଥିଲି। ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାନଦୀ, କାଠଯୋଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର କଥା, ସେଠି ସବୁ ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ନଥାଏ, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ବି ସେଠି ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ଥିବା ଆଉ ନଥିବା ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଦେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଅସ୍ଥିର। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ମୋର ଏଇ ଅସ୍ଥିରତା
କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେତିକି ଯଦି ସାମାଜିକ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୃହବନ୍ଦୀ? ଆଉ ଗୃହବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଳାପି ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମିଶେନି। କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଆମେ ମିଶିବା ସେତେ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। ନା ମୁଁ ତା କହିବିନି, ଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ କହିବିନି। ତେବେ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ଧର ଏତେ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସିନା ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ। ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ କହିବା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁମେ ସେ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ଉପଭୋଗ କରିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାପ କେଳାର ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ 80, 90 ଫବେ କିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ କି ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନ୍ମ, ଆଜିର ପିଢ଼ି, ଏମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ସମାଜ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମାଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ, ସେ ସମାଜରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି କହିବି ଏକଦମ କମ୍ କହିବି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ, ଏତେ କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଟେନସନ୍। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଯାଜପୁରର କେଉଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଝୁଲିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଜୁଳି ଭଳିଆ ଝୁଲିଛନ୍ତି। ଝୁଲୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଝିଅଟି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଟ ପିନ୍ଧିଛି। ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସଦ୍ୟ ଗୋପନ ବିବାହ କରିକି, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରିକି ଗାନ୍ଧର୍ବ ଶବ ହେଇଗଲେ। ୟା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ କି କେଉଁଠୁ ପ୍ରେମ? ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉନି, ଏ ପ୍ରେମ ବି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ପ୍ରେମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟେନସନ୍ ଦିଏ? ନାଇଁ ଦେଖ, ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଅପବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କହୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ଦିଗ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରେରଣା। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣା ଶୂନ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ଯାହା ହେବ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସେଇ ପ୍ରେମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି, ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କୁହ। ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ହଁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମର ତୁଙ୍ଗ ଲେଖକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟତାର ଅଂଶ। ପ୍ରେମଟା ସବୁବେଳେ ଗୋପନୀୟତାର ହେଲା, ଅଂଶ। ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଆଜ୍ଞା ତୁମର ବୈଠକ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତୁମର ବେଡ଼ରୁମ୍, ତୁମର ଶୋଇବା ଘର, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁ ଠାକୁର ଘର ବି ଅଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଘର, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଘର, ଗୋଟେ ଭିତର ଘର, ଠାକୁର ଘର। ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଘର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ିପାରୁନି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଢ଼ିବି? ତେଣୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନୀୟ ରହିଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁଆର ବାହାରେ ଘର, ଦୁଆର ବାହାରେ ଘର। କବାଟ ବାହାରେ ବାଟ ଯେଉଁଟା। ସାର୍ ସେଇଟା ଜବରଦଖଲ ହେଇଯିବନି ତ ସାର୍? ଜବରଦଖଲ ତ ହେବନି। ଜବରଦଖଲ କାହିଁକି ହେବ? ଜବରଦଖଲ ତ ସେଇଟା ବଳାତ୍କାର, ସେଇଟା ପ୍ରେମ କାହିଁ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମଟା କ'ଣ? ଖାଲି ଅନେଇବାରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଘନେଇବାରେ ବି ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଅନେଇବା ଅଛି, ଘନେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଘନେଇବା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପଢ଼ିଛି ବି, ଯେ ପାପ କଲେ ଗପ ଆସିବ। ସେ ପାପଟା କ'ଣ ସାର୍? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଠିକ୍, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗଣିତର କଥା। ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେନି। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଠିକ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତି। ଭୁଲ ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତି, ଠିକ୍ ବି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତି।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଠିକଟାକୁ ଗଣିତରେ ରଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯେମିତି ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଜୀବନରେ ପଶି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମିତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ତାକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥାଉ, ତାକୁ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାନି। କାହିଁକି? ତାହେଲେ କ'ଣ କି ତୁମେ ଆଉ ପାଦେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ପାଦେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବ ନା। ନିହାତି। ଗୋଟେ ଭଲ କବି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର କିଏ? ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବା? ଆମର ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ରତ୍ନାକର ଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାକବି ହେଲେ, ମହର୍ଷି ହେଲେ, ଆଉ ଆଉ ରତ୍ନାକରର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ହେବା। ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ତୁମେ ହେବ। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର କାଲି ଘର ସଂସାର କରିବ, ଗୃହସ୍ଥଟିଏ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି କବି ହେଇ ହେବନି। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ତା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି? ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ହଁ, କରେ 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 କାହିଁକି? ତୁମେ ତ କବିତା ଲେଖୁଛ, ଜାଣିଥିବ ଏମିତି କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏକାଠି ବସିକି କବିତା ଲେଖିପାରିବ କି? ନା ସାର୍। ତେଣୁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କବିକି ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନିହାତି ଯାହା ହାତ ଧରିକି ବାହାଇଛି ତା ଛାଇ ବି ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ ସେ ଲେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭଳିଆ ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କବି ଯଦି ସେତିକି ନିଷ୍ଠୁରତା ବା ନୃଶଂସତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ, ସେ ତାହେଲେ ତା'ର ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କବିତା ସବୁକୁ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କ୍ଷମଣୀୟ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ସଂସାରକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯୁବକବିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ପଢ଼େ। କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ? ମୋତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଖିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ, ମୋତେ ସେଇଟା ଅଭିଭୂତ କରେ। ଆଉ ଟିକେ ଆସିବି, ଆପଣ କଟକକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନାଭୂମିର ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏଇ କଟକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ କଟକର ଚେହେରା ପୁରାପୁରି ଥିଲା ନିଆରା, ଏକଦମ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ କଟକର ସ୍ୱାଦକୁ ଭୁଲି ହେବନି। ଓସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁଙ୍କ ପାଇଁ କାଶୀ ଯାହା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ କଟକ ସେୟା। ଆମେରିକା ଡାକିଲା, ବହୁତ ପଇସା ଯାଚିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସାହାନାଇ ବାଦକ କହିଲେ, ହଁ ଆମେରିକା ମୋତେ ନେଇଯିବ ଯେ, ହଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଚୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୋତେ ଗଙ୍ଗାଟିଏ ଦେଇପାରିବ? ମୋ କଟକରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୁଇଟା ନଈ, ମହାନଦୀ ଗୋଟେ, କାଠଯୋଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଏ କଟକରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ସ୍କୁଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବସ୍ତାନି ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋଉ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସେ ବିହାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଘରେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚାରଣଚର୍ଯ୍ୟା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଚାରଣଚର୍ଯ୍ୟା ଏକଦମ ଅଲଗା। ମାନେ ମୋ ପାଖେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ବହିଟି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ସେ ଜିପ୍ସି ଝିଅଟି କିଏ? ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ମହୁବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଞ୍ଚମ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତା ତ ମୋଠୁ ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା ତାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ମୋରି ବୟସର। ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ହିନ୍ଦୀ କି କ'ଣ ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୋତେ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଏମିତି, ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଡାକିନେଲା ତା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, ସେ ଯେଉଁ ମହୁବାଲି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ଆଦର ପାଇଛି। ତୁମେ ତ ପଢ଼ିଛ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଯାଚରିତ ଅଂଶ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ମୋତେ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ରୁଟି ଆଣିକି ରୁଟି। ମୋତେ ଦେବା। ମୋତେ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ବାଉଳା ହେବା। ସେ ଯେଉଁ ମହୁବାଲି, ସେ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ
ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ଧନୀ ଘରେ ବି ପାଇନି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଗ୍ଲାନି ବି ଅଛି ଏଇ ଆତିଥ୍ୟତା ଏକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ମହୁ ବିକିକି ଗୁଜୁରାଣ ଚଳଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବିଦାୟର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଦଳ, ଜିପ୍ସି ସବୁ ଦଳ ଚାଲିଗଲେ, ସେଦିନ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଳିଆ କିଛି ବାଷ୍ପୀୟ ବେଦନା ମୋ ଆଖିକି ଜକେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପିଲାଦିନ ସେଇଦିନ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଚାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ମହୁବାଲିକୁ ଭେଟିନଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଚାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହି ମୁଁ ଲେଖିନଥାନ୍ତି କେବେ। ଏବେ ଯଦି ସେଇ ମହୁବାଲିଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ବା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? କେମିତି ଭେଟିବା? ନାଇଁ ଯଦି ବି ଭେଟନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ତା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଏକାଠି କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛି, ମୋତେ ମୋ ସମୟର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇନି। ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି, ସେ ମୋତେ ଦଂଶନ ବି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଦଂଶନ ଦେଇଛି? ମାନେ ରୁଟି ଆଉ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1.5 ବର୍ଷ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟର ତା'ର ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ଟ୍ରେନ୍ର ଖିଡ଼ିକି ସେପଟୁ ସେ ଏକଦମ ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ମୋତେ ଏମିତି ସେ ବାଙ୍କ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଝରକାରୁ। ସେଇଦିନ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏକଦମ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବେଦନା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ମୁଁ ବଦଳିଗଲି, ମୁଁ ପୁରା ବଦଳିଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ମାରିକି ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହଳଦିଆ କୋଠା ଥିଲା। ସେଇ କୋଠାର ଗୋଟାଏ ପଟ ଇଏରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ପରିବାର ଥିଲୁ ଭଡ଼ାରେ। ତା ଆଗରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଆଗରୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ସବୁ ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସେଇଠି ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ଟାଣିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବଞ୍ଜାରା ଦଳ ଆସିକି ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତିକୁ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସେଇଠି ସେଇ ମହୁବାଲି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଆସେ, 9ଟା 10ଟା ହେଇଯାଏ, ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ, ସେମାନେ ଚାରିପଟେ ନାଚନ୍ତି। ଏ ମହୁବାଲି ବି ନାଚେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନେ ବା କୁମାରୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର, ଏମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ନାଚୁଥିବା ନିଆଁ, ମାନେ ଏତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନାଚ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଗୀତ, ଏସବୁ ମୋତେ ଏକଦମ ଅଭିଭୂତ କରେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ବଚ୍ଚା ବାବୁ। ବଚ୍ଚା ବାବୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ସେଥିରେ? ହଁ, ସେ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଏବେ କେଉଁଠୁ ପାଇବି ଆଉ? ଏବେ ତ କାରଖାନା, କଳ, ଶିଳ୍ପ, ଏଠି କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଏତେ ବର୍ଷର ଲେଖାଲେଖି ଭିତରେ କିଛି ଅଲେଖା କବିତା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିছিল ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା କବିତା ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଲେଖିପାରିନି ଭିତରୁ, ଯେଉଁଟା କହିଲି ମହାଭାରତ ବର୍ଷ, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖେନି। ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ଅଭାବରୁ ଏବଂ ବିବେକର ଦଂଶନରୁ ମୁଁ ଆଉ ମହାଭାରତ ବର୍ଷ ଲେଖିଲିନି। ସେଇଟା ଲେଖାବା ଉଚିତ ଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା, ହେଲାନି। ଆଉ କିଏ ଲେଖିବେ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ସନେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ସନେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକହୀନ ସନେଟ୍ ହେବ। ଶୀର୍ଷକହୀନ ସନେଟ୍। ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଜୀବନ ଆମ ସଂଜ୍ଞାର ଜ୍ୟାମିତି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ। ଆମ କମ୍ପାସରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଙ୍କି ପାରିବାନି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଖମ ଜହ୍ନର ଜ୍ୱାଳା ଉପରକୁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ଅନା। ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କହିବ, ଦୈବାତ ସିଏ ଯଦି ଶୁଣିବ, ସିଏ ତୁମକୁ ଖତେଇ ହେବ। କାହିଁକି? ଆମେ କେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁ,
गोटे छोट कथा तुम पचारि ଆଜ୍ଞା बहुत राति तुम आसी या भितर आज एपर्यंत तुम आकाश को गोटे मिनिट बा केते मिनिट चाहिए कि आकाश को ऊपर को चाहिन अथच ऊपर आकाश अच्छे अनेन ଆଜ୍ଞା सबुबले समतल सबुबले मुहांमुही सबुबले निजर ये जो कर्म निजर ये सब कर्तव्य निजर ये सब भितर धंदी होच ଆଜ୍ଞା सन्धि होच इच्छा हुए गोटे गोटे मुहूर्त उपरको अनाइवाई कि राति तारा मैंने हमें टे आशीर्वाद मागियापाई ଆଜ୍ଞା तेणु जितेबाला यू आम भूली जाऊ आम भूली जाऊा मनीष मैंने जीवन कि भूलु ନିହାତି आम भूली जाऊा मनीष मैंने जीवन को केमती डिफाइन करवा सी कौन से डेफिनेसन डिजाइन टे हवा उचित आम अनुसार ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ नाम आदौ नु ଆଦୌ ନୁହଁ नाई ना ତାହେଲେ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା से गोटे କେମିତି ହବା ଦରକାର हवा उचित थे से बहुत दूर गाँव था କୋଉଠି ସାର୍ ଥାନ୍ତେ बहुत दूर गाँव बहुत है କଟକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ बहुत दूर गाँ ଆଚ୍ଛା ता भर सब पाई कटक भी पाई सब पाई किंतु जेहेतु मु अणसामाजिक बा मेलापी नुहे बा मिसी पार्लिनी तेणु क्या खुशी करी पार्लिनी बोली मोर धारणा अच्छा तेणु एमती गोटे जीवन दरकार कौन थिला किसी जरूरी नथिला किसी जरूरी नथिला ना ନା ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି नहीं नहीं से दूर अच्छा मत हूँ अल्प टिके जदि भल पाइबा दौरान ଆଜ୍ଞା से बहुत धन्यवाद नमस्कार किंतु मुझे घरे सब पहुँचबी कही मत आज यहाँ खायापी दियो मत यहाँ दियो समझ राजी हे कि मुझे सेया ना तेणु मुझे कहीं मिसबी कहीं ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ମିଶି ପାରେନି ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଶ ମିଶୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କେତେ बहुत प्रिय थी ଆଜ୍ଞା किंतु मत ए रक्षक नायक फोन करता कवि रक्षक नायक ରକ୍ଷକ ନାୟକ ये किसी दिन तले से मत कहला ଆଜ୍ଞା मैंने आपन को से बहुत भल पाते किंतु आपण को कहले कहले से गिरिजा केड़े बढ़िया लिखुची सब करुँच मुझे पिला थी ଆଜ୍ଞା कहले कि तार असुविधा होती कह मुझे चंडीमंदिर आसिक कहीकि आज्ञा चंडीमंदिर जाकि आपको फेरबी 10 मिनिट पर ଆଜ୍ଞା कहले अरे 15 दिन जाए से आसेनी ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛा एमती सब ना तेणु से मत कि बहुत भल पाई बहुत बड़ बड़ लेखक माने सुरेंद्र महांती तापर अखिल मोहन पट्टनायक ज्ञानेन्द्र वर्मा अनंत पट्टनायक राधामोहन गड़नायक कुंज बिहारी दास माने बहुत भल पाई ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ पिता पुत्र परी ପୁରା ପିତା ପୁତ୍ର ପରି से जो गप लिखिछन पिता पुत्र पढ़ी तो ନା ସାର୍ हाँ आम सेमती पिता पुत्र नथिलु माने से बिंबिसार नथिले कि अजाशत्रु नथिली कि प्रकृति रे से मोर आध्यात्मिक पिता बहुत भल पाउथिले ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଆପଣ ହୁଏତ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ହୁଏତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ मना करथिल କିନ୍ତୁ नाटा मु देइथिली पथ पृथ्वी ଆଜ୍ଞା ପଥ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି सुरेंद्र सहित से समयर ଆଜ୍ଞା से सानिध्य से स्मृति को मु संपर्क परी गोटे छोट शब्द रे केबे सीमित करि परिबेनी ଆଜ୍ଞା बेले बेले जो आम जीवन में अलौकिक उपहार मिलेनी ଆଜ୍ଞା तुमर भी मिल पार सुरेंद्र बाबू मध्य मो पाई मो जीवन पाई सेमती गोटे अलौकिक उपहार मु छात्र अवस्था जानी पाक जाऊली ଆଜ୍ଞା माने छात्र अवस्था सी मत जानी बेले बेले 2 घंटा बसे 3 घंटा बसे से जो कटक से घरे ଆଜ୍ଞା मुझे उठे कारण साइकेल लेके आसबि ना कल्याणनगर मुझे आज्ञा जाऊँगी अति स्नेहार्द्र कंठरे कहते आ टिके बस माने एते खुशी जाऊे ଆଜ୍ଞା सतीराउत भी सैया मत थे सुरेंद्र बाबू गोटे कविता पढ़ेले सुरेंद्र बाबू कविता लिखते
କହିଲେ ଗିରିଜା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ଶୁଣିବ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଢ଼େଇଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଛାତ୍ର। କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା କବିତା ଲେଖନ୍ତୁନି। ଲେଖନ୍ତୁନି। ହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଖୁନ୍ କରିବି ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ? ସିଏ ବାପ ଭଳି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମିଛ କହିବି? କିନ୍ତୁ ଏବେ କବି ମାନେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ମିଛରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା ଦେଖୁନ, ସେ ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଳି ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୃଷବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆଜ୍ଞା ଏହା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେ ଯଦି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବରଂ ଉପକାର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସେ ଅଫ୍ ଦି ରେକର୍ଡ଼ ଏମିତି କହିକି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗପରେ ସେ କାହିଁକି ନାରୀର ମାନେ ପିଠିପଟ ବେଶୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେମିତି ଆଉ ସଚି ଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କବି ପୁରୁଷ ବା ସେ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ଲେଖକ ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବି ସାର୍। ନାଇଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସତରେ ଭେଟିଥିଲେ ତମେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଦେଖିଥାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେଡ଼େ ସ୍ପର୍ଶକାତର। ଆଜ୍ଞା ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଏବେ ନୁହଁ, ଆଗେ ବି ଥିଲା। ଆଗେ ବି ଥିଲା। ଯଦି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ମିଛ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିଲି ଗୋପୀବାବୁ ପାଖରେ, ଗୋପୀବାବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ହେଉନି କବିତା, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସେଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ରାଗିଯିବେ ଯେ ତାକୁ କୁହ ସେ ଚଣା ଖାଇକି ଉପନ୍ୟାସ ନ ଲେଖୁ, ସେଟା ସବୁ ପାଠକମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆସିବ ଯାହା ଲେଖି ସବୁ ନକଲି, ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। କେଉଁ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କହିଲ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତ ଫେସବୁକ୍ କି ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଥିରେ ଥିବ, କେତେଟା ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛ? ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛ, ଆତ୍ମବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖୁଛ ସବୁ, କି ମୋତେ କୁହ ପ୍ରକୃତ ଅନୁରାଗ, ପ୍ରକୃତ ଆବେଦନ କେଉଁଠି ଅଛି? ସମ୍ମାନ ଅଛି କି ସେତିକି? କନିଷ୍ଠମାନେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠୁ। ଏଇଟା ବି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱପ୍ନ। କେମିତି ଦେଖ, ବରିଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୃପଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଦେବେ ଯଦି ଔପଚାରିକ, ଭିତରୁ ଆସୁନି। କାହିଁକି ଏମିତି ସାର୍ ହେଉଛି? ତାର କାରଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସାହିତ୍ୟ କରିକି ମାନେ ଏମିତି କରିବୁ, ଏହା ପାଇବୁ, ତା ପାଇବୁ, ଆମ ନାଁଟା, ଆମ ଯଶ, ଏଇସବୁ ଆଉ କ'ଣ? ହୁଏତ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗରହରି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ରଖିବ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ୍ କରିବନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଗିରିଜା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସମ୍ପର୍କରେ, ମେସେଜଟି, ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଥାଟି। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ସିଏ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲ, ଆଜ୍ଞା, ତୁମର ମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତାର କିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲା 1975ରୁ 1985 ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଖଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଉତ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଭିତରେ କଟିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 1975ରୁ 1985 ଯେଉଁ ଦଶନ୍ଧି, ୟାର ଶେଷ ପର୍ବରେ ଗୌର ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ସେଇଦିନଠୁ ଗୌରର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିଛି, ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛି, ତା'ର ହୃଦୟବତ୍ତା ଦେଖିଛି, ସବୁ ଦେଖିଛି।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ସବୁ ଇଏ ସେଇ ସମୟର ମାନେ 1985 ଯାଏଁ କହୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ରୟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ମାଲିକ ଏଇ ଗୌରହରି ଦାସ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏତେ ଚମତ୍କାର ଉଷୁମ ଚା ଏସବୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଭୁଲା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ମୃତି ଅଭୁଲା ନା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି 1975-85 ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇଟା ଶୁଣିଦେଲି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ଖୁଆଏ ମୁଁ ପୁଣି ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ଦଳବଳଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ମାନେ କମରେଡ଼ ଫମରେଡ଼ ଅମକ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଧର 5-6 ଜଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଲା ଖୁଆଇଲା ମୁଁ ସେର ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏତେ ଅନୁତାପ କରିଛି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେଇଲି ନିଜେ ଖାଇକି କେବେ ଭାବିଲିନି ଯେ ଯେମିତି ସେ ମହୁବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ମୋତେ ରୁଟି ଆଉ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ 1.5 ବର୍ଷ ଇଏ ବି ଖୁଆଇଛି ନା ମାସ ମାସ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ଧଟି ବି ଖରାପ ମାନେ ଆଖି ଥାଇକି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଧର ତୁମେ ବିନମ୍ରତାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠୁ ତୁମକୁ କହିବି ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ଆମ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇବ ଏବଂ 4,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଟେ ଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ହିସାବ କରି ଯେ ମାସ ମାସ ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇଥିବି ତାର ତ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ତାର ସେଇ ସମୟର ଅଭାବ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ବୋଝ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କନଫେସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଉଦାର ଆଉ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେଇଦେଲା କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଅମକ କହିଲା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ମୋର ଏମିତି ଉଚିତ ନଥିଲା ଭାବି ନଥିଲି ଖାଇବା ଇଏ କରିବା ସବୁ କରିବା କଟକକୁ ନେଇକି 2 ଧାଡ଼ି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସାବନାତ ସଞ୍ଜକୁ ଅନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁନି ଜମା କଟକରେ ଶୋଇଛୁ ତୁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ କଟକ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ଏଠି କଟକରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ କୋଠାଘର ଜେଜେଙ୍କ ସମୟରୁ ବାପାଙ୍କ ଯାଏଁ ଆମେ ସବୁ ଭଡ଼ା ଥିଲୁ ସେଠି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ବୃତ୍ତିଦାୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ରହୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନ ରହିକି କଟକ ପାଖେ ଏବଂ ମହୁବାଲି ପାଖରେ ଏବଂ ମୋର ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କ ପାଖେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ବି ରହିଗଲି କଟକ ଆପଣ ପାଇଁ କେମିତି କଟାକ୍ଷ କଟାକ୍ଷ କଟକ ମୋ ପାଇଁ କଟାକ୍ଷ ସାର୍ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲି ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିଲି ଏତେ ପାଖରେ ବସିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଉ